أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı ağalar, iniler, dostlar, Rusya Federasyası'nın Kırgızistan Müslümanlar Din Başkanlığı Öpücülüğünün uşul ofisine hoş gelipsizler. Men sözün başlarında şu bütkül alamın iyesi olan Jaratan Allah Taalaga maktolor bolsun. Uşunçalık mümkünçülük berip жаткан, uşunçalık ömür berip жаткан, uşunçalık den soğuk berip жаткан, dünya ahiretin baktoluluğun dinge koygan Jaratan Allah Taalaga kança maktoo aytsak azdık kılat. Dünya ahiretin baktoluluğun görsetip, ümmetin baktısızlıktın batkağına batıp baratkan жерден Jaratan Allah Taala'nın meğerimi Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı tanıdap peygamber kıldı. Oşol peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ümmetni baktısızlıktan baktılılığa tarttı, jana jolunu görsetip berdi. Tartıp görsetip berdi. Elhamdülillah. Oşol amanattardı alim ulamalar, sahaba tabiinler, sahabalar жеткизип berdi. Doğruları menen koomdor jaralıp turdu. Oşol koomdor adaşууга baratkanda Jaratkan Allah Taala oşol koomdorго peygamberlарды жөнөтөт эле. Tuğra jolго çakırış maksatта peygamberlарды жиберет эле. Ошондой эле эң акыркы peygamber Muhammed Aleyhisselam'dын biz koom болуп калдык. Uşu bizge dagы Allah Taala эң акыркы peygamber Muhammed Aleyhisselam'ды berdi. Bundan buyarka peygamber çıkpayt. Akırkı peygamber Muhammed Aleyhisselam. Oşol peygamber Muhammed Aleyhisselam'dın amanatların, Allah Taala'nın hükümlerin, al-ulama varasatul anbiya, alim ulamalar, peygamberlerden miraskorları. Bugün günge çeyin jetkizip keleden amanatlı alim ulamalarımız. Mana oşo bizdin Kırgızistan Din Başkarmalığı, ulamalar kengeşindeki büt alimlerimizden, Kırgızistan Müslümanlar Din Başkarmalığı'nın mufti Hazrat Maksatbek Hacı Toktonuşova Allah razı olsun. Жана ошондой эле уламалар кеңешиндеги бүт ошол жердеги кызмат кылып жаткан Абибилла Кадырбердиев замылыбызга да Алла разы болгон болсун. Ошолор бир убактарда ошол Абдышкур Ажы Нарматов дагы Алла рахмат кылган болсун. Ошол досубуз да убактарында Россиядагы мекендештерибиздин акыбалдарын пикир кылып, башка бир сектага өтүп кетпесин, башка бир теченеге бурулуп калбасын. Ата babamızın qada saltı dini menen жашасак, Allah Taala ömürübüzгө rızık ve bereket berет. Oşol jakta жүрсөк дагы жүздөрүбүздү Аллахым жарык кылып, Allah Taala ömürübüzгө берекет берет. Бөөдө кырсыктардан сактайт. Siz өзүңүздүн ушул жактагы чоң алым, устазыбыз Молла Шакир Алла рахмат кылган болсун. Ошол устазыбыздын шакирт экенсиз, кызмат кылып бериңиз деген себептен Allah Taala'nын амири менен ушу Москва шаарына келип калдык. Men sizleri çakırganın sebebi şunday tuğanlar, bugün şu tala tüzde жүрөбүz, bardığımız bu jakta amanat, özümüzü mekenimizden alız, el jelimizde tuğanlarımızды, ata-enelerimizge, bir tuğanlarımızga kömök көрсөтөлүp, elibizge, jelimizge kızmat kılay dep жүрөбүz. Uşul jakta dagы çakırışımdын maksаты, oşol alim ulamalardын жөнөткөн amanatын жеткизип, эртең Allah'ın астына барганда, бул жерде айтып коюн эч бир саясат жок. Bizim işimiz, maksatımız ынтымак биримдик. Мына кече эле жакында болуп өттү. Тажикстандар менен биздин кыргыз мекендештерибиз келишпестик. Бир 2-3 адамдын түшүнбөгөн бир иши менен, же бир 2-3 адамдын кызыкчылыгы үчүн канча мекендештерибиз бир зыянга барып калбаса. Мына бул жакта деле айтып кетишке туура келет. Алла разы болсун. Биз жакшы жакты көргөнгө ынтылайык демекчи. Аллах Таала Кур'анда Аузу биллахи минешшайтанир-рачим Hudal lil muttaqin. Hidayat takvalar üçün. Takvalar üçün degende közübüz жақсы нерселерди көрсө, оозубуз, тилибиз жақсы нерселерди сүйлөсө, кулагыбыз жақсы нерселерди укса. Эгерде жараткан Аллах Таала өз мээрим менен айтып жатат, эгерде менин пендем бир пенденин катасын көрүп турган болсо, аны жашырып койгон болсо, кыяматта ошол пендемдин күнөөлөрүн мен жашырып коем деп жатат. Biz kanday eldin baldarыбыз. Biz улуу Kırgız elinin urpaklarыбыз. Bizde ata babalarыбызda жакшы тaalим тарбияттар болгон, дин менен болгон үчүн демекчимин да.
din болгон үчүн мына караңыздар, эске алайлы да. Улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо. Улуу өзүңдөн 2-3 жаш чоң адамды сенсиребе дейтилер. Бешигин тербеттиң беле дейтилер. Туура эмеспи? Ошого бүгүнкү күндө биз ошол эле бул жакта жүрсөк деле, ошол эски ата бабаларыбыздын таалим тарбияты, мен ачык эле айтайын, биз союздун чекесин көрүп калдык. Ошол ата энелерибиз өтүп кетти, чоң ата чоң энелерибиз. Алар сиз менен биздер ошо 10 жыл мектепте окубаса деле, алардын иманы бекем, толук, бүтүн болгон үчүн баштарынан ачарчылык заманын өткөзүштү. Согуш заманын өткөзүштү. Эч бир наалыган жок. Мен алардын тарбияларын алганга көзүбүз көрүп калды. Инналлаха мa'as-sabirin. Жараткан Аллах Тааланын астында кандай кыйынчылыктар келе турган болсо, сабыр кылуулар менен, сабыр кылгандар менен Аллах бирге деген аятка ушуларга амал кылыш экенин көрсөтчү. Неге? Сабыр кылуу менен жеңген. Биз кыйкыргандай эле, бакыргандай эле, ал жеңилип же ошо проблема чечилип калат деген түшүнүк, ал туура эмес түшүнүк экен. Неге дегенде, ар бир кыймыл аракетте жаратып тургандагы, башкарып тургандагы аламдардын ээси болгон Аллах бар экен да. Аллах Таала ар бир пендесинин кылган жакшы иштерин дагы, заррачалык кичинекей болсо дагы анын сыйлыгын берет. Эгерде заррачалык жаман иш кылган болсо дагы анын жазасын берет. Демек бүгүн биз мусулман болгондон кийин биз эмне иш болсо жакшы ишке кадам таштай берелик. Жаман ката туугандардын жашырып, аны жакшы жакка үндөп дуа кыла берелик. Жакшы ой, жакшы күмөндө болойлук. Мен муну айтып атып, азыр эсиме келип кетти. Бир убакта ошо Япон окумуштуулары мынандай бир 3 банкага күрүчү салып, сууну салып, оозун жаап, бирин аябай мактаптыр. Күрүчтү. Күрүч, сен ушундай жакшы сорттосуң, сен ушундай тунуксуң, сен сортуң жакшы, сени пышырса ушундай даамдуу тамак болот. Экинчисине орточо сөз сүйлөптүр. Үчүнчүсүнө аябай жаман сөз сүйлөптүр. Мындайча айтканда сөгүп турбай күрүчтүчү. 3 күндөн кийин келип караса, баягы мактаган күрүчтөгү банканын ичиндеги турган күрүч туп-тунук болуп турат. Мен аны өзүм Фейсбуктан көргөм ошол эмени. Кийинкиси орточосу тунук болуп турат. Баягы үчүнчү урушуп, жаман сөздөрдү сүйлөгөн күрүч капкара болуп кетти. Демек, ата бабалар айткан сөз бар го, жылуу сөз менен жылан ийинен чыгыптыр деген сөзчү. Терең мааниси бар экен да бул сөздүнчү. Эгерде биз чын эле айтайлык, жылуу сөз, бүгүн бардыгыбыз жылуу сөзгө муктажбыз. Мейли эркек болсун, мейли аял болсун, жылуу сөзгө муктажбыз. Биз бирөөнүн катасын, айтат го, эгер бирөөнүн катасын сортировка кылган чакты, сен өзүңдүн катаңды сортировка кыл деген сөз. Бул сөздүн дагы мааниси жөн сөз эмес экен да. Ошого сабырдуулукка, ынтымактуулукка мына ата бабаларыбыз намустуу эл болгон. Азыр мына улан эми жакшы сөздөрдү айтып кетти, ошо ынтымак бар, биримдик бар.